नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 19 अगस्ट रक्षा बंधन राखी पूर्णिमा पवित्र दिनटी एवं एही पूर्णिमा दिन श्रावण मासर शेष पूर्णिमा मध्य अटे। एमिति रे 365 दिन रे 12टी मास आसे। 12टी मासरे 12टी पूर्णिमार दिन मध्य आसी थाए एवं सबुठारु एही श्रावण मासर पूर्णिमाटी बहुत विशेष होई थाए, कारण देवदेव महादेवंकर विशेष कृपा एही पूर्णिमा तिथि रे पड़ी थाए। एही पूर्णिमाटी माँ लक्ष्मीकर मध्य अत्यंत प्रिय अटे। मु पूर्व वीडियो रे मध्य आपण मानकु कहिथिली काहेकि माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथिटी अति प्रिय अटे। शरत पूर्णिमा दिन अर्थात आश्विन मासर पूर्णिमा दिन माँ महालक्ष्मी सागर मंथनरू एही धरापृष्ठ को आसीथिले। सेही कारणरू पूर्णिमा तिथिटी माँ महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय अटे। मु आज आपण मानकु गोटे उपाय बताएबी। जदि आपण माने पूर्णिमा दिन संध्या समय रे एही वृक्ष मूल रे गोटे दीपटी दे दियंती एवं जदि आपण एपरी कार्य प्रत्येक दिन भी करिवे तेबे जीवन रे केबे भी गरीब हेबे नाही। आपण एही दीप 6 दिन देवा भितरे 7 नंबर दिन आपण को घरर परिस्थिति पूर्व अपेक्षा वर्तमान रो बहुत शुभ फल आपण माने प्राप्त करि परिबे। जदि आपण माने संध्या समय रे पूर्णिमा दिन एही दीपटी जाଳି दियंती तेबे जानी रखंतु जे आपण को घरे महालक्ष्मीकर बास निश्चय हबो। चलंतु मु आज आपण मानकु कहिबे जे माँ महालक्ष्मीकर विशेष कृपा पाइबा पई किपरि एही पूर्णिमा दिन आपण दीपटी प्रज्वलित करिवे। ता गुरु मो दर्शक मानकु अनुरोध जे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु, जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथिबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपण को पाखरे निहाती पहुंची परिबो। दर्शक बंधु गोटे कथा समस्ते कहउचंती जे भद्राकाल रे समय रे राखी बांधिबा नाही। भद्राकाल पडुची पाताल रे। एही दिन अर्थात काली रे कथाटी कहउची सोमवार 19 अगस्ट पूर्णिमा दिन प्रभु जगन्नाथ ग हातरे सुभद्रा तो निश्चय राखी बांधिबे। दर्शक बंधु जदि जगन्नाथंकर राखी बंधन काली करा जाउची, जदि काली श्रीमंदिर रे राखी पूर्णिमाटी पालन करा जाउची, तेबे भद्राकाल कुआडो आसुची? कोन प्रभु जगन्नाथंकर ठारो आउ की बड़ अछि? दर्शक बंधु जहा सुनिबाकू मिलुची बहुत लोक कहउचंती जे भद्राकाल रे राखी बांधिबार नाही, किंतु मोटामाटी भाबे देखिबाकू गले कोनोसी भद्राकाल रे समय काली नाही, केवल एहा पाताल रे ही पडुची। एवं जेहेतु काली श्रीमंदिर रे रक्षाबंधन पालन करा जाउची, आमे समस्ते सूर्य उदय ठारू सूर्यास्त समय पर्यंत निश्चय निर्द्वंद रे राखी पूर्णिमाटी पालन करि परिबा। एबे आउ गोटी कथा, चलंतु आपण माने किपरि महालक्ष्मीकर आशीर्वाद एही पूर्णिमा दिन पाई परिबे मु ता ऊपर एक वीडियो नै आसीची, से विषय रे आपण मानकु बताउची। तेनो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, बहु मात्रा रे शेयर करंतु, कारण काली संध्या समय रे समय अछि। जदि आपण बहु मात्रा रे शेयर करिवे एही वीडियोटी निश्चय समस्तक पाखरे पहुंची पारिबो एवं से माने जल्दी जल्दी से माने मध्य एही कार्यटी संपन्न कर देबे। तेबे दर्शक बंधु आपण गोटे घियर दीपटी सजाड़ी दियंतु। एमिति रे आपण संध्या समय रे तो निश्चय तुलसी वृक्षर पूजा करुथिबे। आ गोटे दीप एवं किछि झुणा छोटे धूपकाठी मध्य किंबा धूप मध्य सजाड़ी दियंतु। गाईर घियो प्योर घियो जदि आपण को घरे थिबो सेही घियर दीपटी सजाड़ी दियंतु। सेही घियर दीपरे आपण कोन करंतु गोटे धळा फूल, धळा अक्षत एवं किछि चीनी नै जंतु। एहाकु नै जानतु आपण को घर पाखरे थिबा बेल वृक्ष मूलकु, किंबा जदि आपण को आख पाखरे घर जेउठारे भी बेल वृक्ष अछि सेहिटाकु नै जानतु। एही वृक्ष मूलरे बेल वृक्ष मूलरे एही दीपटी को प्रज्वलित कर दियंतु। बेल वृक्ष को संध्या समय रे गोटे धळा पुष्प सेही बेल वृक्षर मूलरे किछि चीनी देई करी महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एवं श्रीं श्रीं
ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କରି ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବେଲବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ନିଜ ଘର ନିଜେ ଯଦି ଲଗାଇଛନ୍ତି ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ଥରୁଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଦୀପଟି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଧିରେ ମୁଁ କହିଛି ସେହି ବିଧିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳର ମାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଟିକେ ମାଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ ପ୍ରତି ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର 6ଟି ସୋମବାର କରିଥିବେ, 7 ନମ୍ବର ସୋମବାର ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେ ସବୁ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟ କରି ବହୁତ ଲୋକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ଆଣୁଛି ତାହା ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶିବ ପୁରାଣରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ଏହା ଶିବ ପୁରାଣରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁପାରିବେ ଶିବ ପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବୁଝି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଧିଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। 6 ସୋମବାର କରିଥିବେ, 7 ନମ୍ବର ସୋମବାର ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରେ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ପୂଜା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ସମୟରେ ପୂଜା କରେ। ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଛି। ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଗୃହିଣୀଟିଏ। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆମ ହାତରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଦୂର କରିବ ସବୁ କିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଏ, ଆମ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ପରିବାରରେ ମଧୁରତା ଆସିଯାଏ, ଟଙ୍କା କୋଉ ନା କୋଉ ଆଡୁ ଆସୁଥାଏ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ତାହାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାକ୍ଷୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କର କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିପାରିବ। ଥରୁଟିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ, ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ, ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଥରୁଟିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେହି ବିଷୟକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରି କିପରି ଫଳପ୍ରଦ ପାଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 6ଟି ସୋମବାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟି ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଆୟୁଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ
ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।